محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ ڈال کر ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ان دونوں محب وطن کمانڈوز کی وہاں آخری رات تھی۔ یہ ان کی زندگیوں کی آخری رات بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ دونوں الگ الگ ہو کر چل رہے تھے۔ ایک مقام پر پہنچ کر وہ جھک کر پاؤں سمیٹ کر چلنے لگے۔ اس کے بعد جنگل کا وہ خطرناک علاقہ شروع ہو گیا جہاں انہیں رینگ کر چلنا تھا۔ وہ اوندے لیٹ گئے اور کوہنیوں کے بل آہستہ آہستہ رینگ کر فاصلہ طے کرنے لگے۔ ٹارگٹ کے پاس کا علاقہ ان کا دیکھا بالا تھا۔ بادل چھٹ جانے کے بعد کھلے آسمان پر ستارے خوب چمک رہے تھے۔ ان کی دھیمی دھیمی روشنی میں درختوں جھاڑیوں کے خاکے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ خاردار باڑ سے 50 فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر وہ رینگتے ہوئے ایک دوسرے سے آ کر مل گئے۔ اب وہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے رینگ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ ہر چیز کی نشاندہی ہو چکی تھی۔ اب جبران کو کسی الگ جھاڑی میں پیچھے رہ کر چھپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے عمران کے ساتھ ہی سرنگ میں سے گزر کر اندر ٹارگٹ تک پہنچنا تھا۔ عمران آگے آگے تھا۔ خاردار تاروں والی دیوار انہیں واضح طور پر دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ بائیں طرف سے ہو کر جھاڑیوں کی اوٹ میں رینگتے ہوئے اس جھاڑی کے قریب پہنچ گئے جہاں سے انہوں نے سرنگ میں اترنا تھا۔ اچانک انہیں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ تڑپ کر جلدی سے ادھر ادھر جھاڑیوں میں چھپ گئے اور دم ساد کر جھاڑیوں کی شاخوں میں سے دیکھنے لگے۔ قدموں کی آہٹ قریب آ رہی تھی۔ انہیں سگریٹ کی تمباکو کی بو محسوس ہوئی۔ پھر کسی کے ہلکے سے کہکے کی آواز سنائی دی۔ کسی نے دوسرے کو کچھ کہا جو صاف سنائی نہ دے سکا۔ یہ پولیس کمانڈو فورس کی پیٹرول پارٹی تھی۔ عمران اور جبران الگ الگ جھاڑیوں میں سانس روک کے بالکل ساکت ہو کر بیٹھے تھے۔ اندھیرے اور ستاروں کی مدھم روشنی میں 4 آدمیوں کے خاکے ابھرے۔ یہ پولیس فورس کی پیٹرول پارٹی کے 4 سپاہی تھے۔ ان میں سے ایک سپاہی سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ کا سرخ گول اندھیرے میں 2-1 بار چمک کر غائب ہو گیا۔ چاروں سپاہی باتیں کرتے آہستہ آہستہ ان کے آگے سے گزر گئے۔ جب ان کے قدموں کی آواز دور ہو گئی تو سب سے پہلے عمران اپنی جھاڑی میں سے رینگتا ہوا باہر نکلا۔ جبران بھی اسے دیکھ کر رینگتا ہوا جھاڑی میں سے باہر نکل آیا۔ دونوں کا رخ سرنگ والی جھاڑی کی جانب تھا۔ جھاڑی کے پاس آ کر وہ تیزی سے رینگ کر جھاڑی میں داخل ہو گئے۔ یہاں آ کر دونوں سمٹ کر لیٹے رہے۔ عمران نے سرگوشی میں کہا، میں سرنگ میں اترتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمران سرنگ میں اتر گیا۔ وہ کوہنیوں کے بل چلتا سرنگ کے اندر اس مقام پر آ گیا جہاں اس نے اوپر والے سوراخ کو جھاڑی سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے فوراً چاقو نکالا، جھاڑیوں کو سوراخ میں سے اندر کھینچا اور چاقو سے سوراخ کو چوڑا کرنے لگا۔ مٹی اس کے اوپر گر رہی تھی۔ وہ سوراخ کو چوڑا کیا جا رہا تھا۔ جب سوراخ اتنا چوڑا ہو گیا جس میں سے وہ باہر نکل سکتے تھے تو عمران نے دونوں ہاتھ باہر نکال کر کوہنیاں ٹکا کر سر بھی باہر نکال لیا اور غور سے چاروں طرف دیکھا۔ وہاں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیرک کے باہر دھیمی روشنی والا اکلوتا بلب روز کی طرح روشن تھا۔ درمیان والی بڑی بیرک کے روشن دان روشن تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ لیبارٹری میں کام ہو رہا تھا۔ جب عمران کو تسلی ہو گئی کہ آس پاس کوئی گارڈ یا سنتری وغیرہ نہیں ہے تو وہ سوراخ میں سے باہر نکل کر زمین پر ویسے ہی اوندا لیٹ گیا۔ اس کے پیچھے جبران بھی سوراخ میں سے باہر نکل آیا۔ وہ خاردار تاروں والی دیوار سے 1.5 فٹ آگے اندر کی طرف تھے۔ پیٹرول پارٹی کے بارے میں انہیں معلوم تھا کہ اب وہ کم از کم آدھ پون گھنٹے کے بعد وہاں راؤنڈ لگائیں گے۔ عمران نے لیٹے لیٹے جبران کے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی میں کہا، میں درمیان والی بیرک کی طرف جا رہا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ بیرک کے پاس جا کر تم ایک طرف رخ کر کے چھپ جاؤ گے لیکن اپنی نظریں مجھ پر رکھو گے۔ میں بیرک کے اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد میں وہاں سے تمہیں سگنل دوں گا۔ اگر میں نے آل کلیئر کا سگنل دیا تو تم فوراً بیرک کی دوسری طرف والی دیوار کی طرف نکل جاؤ گے اور وہاں بم لگا کر ہر ٹائم بم کی کیپ 2 بار دبا دو گے۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی تم اپنے طور پر سرنگ کی جانب واپس جاؤ گے۔ میں بیرک کی دیوار کی بائیں جانب بم لگاؤں گا، اوکے جاؤ۔ اور وہ آگے بڑھے۔ اب وہ تیزی سے رینگ رہے تھے۔ وہاں اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ سکتے تھے، پھر بھی وہ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ بیرک کی دیوار کے قریب پہنچ کر جبران ایک طرف اونچی گھاس میں چھپ گیا۔ یہاں سے عمران آگے بڑھا۔ بیرک کے روشن دان میں سے روشنی باہر آ رہی تھی مگر عقبی دیوار میں کوئی کھڑکی وغیرہ نہیں تھی۔ عمران دیوار کے ساتھ رینگتا دوسری طرف آ گیا۔ یہاں سے اسے بیرک کے اندر سے آدمیوں کی باتیں کرنے کی 1-2 بار آواز سنائی دی۔ پھر ایسی مشین کی آواز آئی جیسے کوئی شے بنائی جا رہی ہو۔ مشین کی آواز رک گئی۔ عمران نے سر اٹھا کر دیوار کو دیکھا۔ دیوار میں زمین سے 4-4.5 فٹ اونچی ایک کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی کے شیشوں میں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ کھڑکی بند تھی۔ عمران دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ کھڑکی کی طرف کھسکنے لگا۔ کھڑکی کے پاس جا کر اس نے ایک جانب سے سر ذرا سا آگے کر کے بند کھڑکی کے شیشے میں سے اندر نگاہ ڈالی۔
अंदर 3-4 बल्ब रोशन थे, काफी रोशनी हो रही थी। इस रोशनी में उसे लंबे लंबे सफेद कोट में मलबूस 6-7 आदमी नजर आए। 3 आदमी पैनल पर रखे कंप्यूटर के आगे बैठे थे। 2 आदमी दीवार पर लगे शीशे के डायलों के आगे खड़े नोटबुक पर कुछ नोट करते जा रहे थे। 2 लंबे कोट वाले साइंसदान एक मेज पर आमने सामने झुके शीशे की नलकियों में कोई स्याह महलूल डालकर उसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाकर देख रहे थे। इमरान ने उन्हें पहचान लिया। उनमें से एक बूढ़ा चीफ साइंसदान डॉक्टर रघुपति था और दूसरी उसकी असिस्टेंट डॉक्टर कमलावती थी। दोनों के चेहरे लेबॉर्ट्री की तेज रोशनियों में इमरान को साफ और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। उसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि दोनों साइंसदान प्रोजेक्ट पर मौजूद थे। वो वहीं बैठ गया और रेंगते हुए पीछे की तरफ आ गया। यहाँ उसे वो जाड़ी और ऊंची घास नजर आ रही थी जिसके अंदर छुपा हुआ कमांडो जबरान उसके सिग्नल का बेताबी से इंतजार कर रहा था। इमरान ने उस तरफ हाथ उठाकर अंधेरे और तारों की धीमी रोशनी में हाथ को हिलाते हुए खास सिग्नल दिया, जिसका मतलब ऑल क्लियर, और यह भी था कि दोनों साइंसदान टारगेट पर मौजूद हैं। इसके साथ ही इमरान तेजी से एक तरफ को रेंगता हुआ लेबॉर्ट्री की मशरकी दीवार की तरफ हो गया। जबरान भी उस वक्त झाड़ियों में से निकल आया और तेजी से कोहनियों के बल रेंगते हुए लेबॉर्ट्री की मगरबी दीवार की तरफ घूम गया। दोनों अपने अपने टारगेट की तरफ जाकर एक दूसरे की नजरों से ओझल हो गए थे। अब उन्हें एक दूसरे को कुछ कहने और किसी किस्म के सिग्नल देने की जरूरत नहीं थी। अब उन्हें अपने अपने बम लगाकर अपने तौर पर वहां से निकलकर सुरंग की तरफ जाना था। इमरान लेबॉर्ट्री की दीवार के बिल्कुल साथ लगकर औंधा लेटा हुआ था। उसने धोती के डब में से मार्कर टाइम बम निकालकर अपने सामने घास पर रख लिए। सबसे पहले उसने सामने दीवार के साथ 2 मार्कर बम इस तरह लगा दिए कि वो दीवार के साथ उगी हुई घास में छुप गए थे। ये बम दीवार की बुनियादों के साथ लगाए गए थे और इन्होंने फट कर लेबॉर्ट्री की दीवार को रेजा रेजा करके लेबॉर्ट्री के साइंसदानों समेत फजा में मुंतशिर कर देना था। 2 बम लगाने के बाद इमरान रेंगता हुआ आगे बढ़ा। 2 फुट के फासले पर उसने मजीद 2 टाइम बम जो मार्कर पेंसिल की शक्ल के थे दीवार के साथ घास के खोशों के पीछे लगा दिए। पहले दोनों बमों के कैप 2 बार दबाकर उसने उनके टाइम फ्यूज ऑन कर दिए थे। इस तरह उसने दूसरे 2 बमों के कैप भी 2 बार दबाए और उनके टाइम फ्यूज ऑन कर दिए। इस तरह इमरान ने 2 मजीद बम दीवार की कोने के पास चिस्पा कर दिए। अब उसका मिशन खत्म हो गया था। अपने हिस्से के 6 के 6 टाइम बम उसने लेबॉर्ट्री की अकबी दीवार के साथ नीचे करके चिस्पा कर दिए थे और टाइम फ्यूज ने ऑन होकर उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। 2 घंटों के बाद इन बमों को फट पड़ना था। इमरान को अब वापस जाना था। वो तेजी से वापस मुड़ा और गीली घास पर औंधा लेटा कोहनियों के बल सुरंग के दहाने की तरफ रेंगने लगा। वो सुरंग के पास पहुंच गया। उसने तेजी से अपने जिस्म का रुख बदल लिया। उसने सुरंग के सुराख में अपनी दोनों टांगे दाखिल की, फिर गर्दन तक सुरंग में उतर गया और लेबॉर्ट्री की बैरक की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। जबरान अभी तक वापस आता नजर नहीं आया था। वो हैरान था कि उसने इतनी देर क्यों लगा दी है। इस वक्त तक उसे वापस आ जाना चाहिए था। अचानक उसे जबरान मगरबी दीवार की ओट में से रेंग कर बाहर निकलता दिखाई दिया। जबरान मगरबी दीवार से 15-20 फुट तक आगे निकल आया था। सुरंग से लेबॉर्ट्री वाली बैरक का फासला ज्यादा से ज्यादा 40 फुट तक होगा। तब एक ऐसी बात हो गई जिसके बारे में जबरान और इमरान ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही जबरान रेंगता हुआ लेबॉर्ट्री की दीवार से 15-20 गज आगे खुली जगह में आया, अचानक सामने वाली बैरक का दरवाजा खुला और अंदर से 2 कमांडो सिपाही बातें करते बाहर निकल आए। जबरान वहीं दुबक गया, लेकिन दरवाजा खुलने से अंदर की रोशनी बाहर पड़ी थी और इस रोशनी में एक सिपाही ने जबरान को रेंगते हुए देख लिया था। उसने वहीं सब मशीन गन तानी चीख कर हाल्ट किया और छलांग लगाकर दौड़ता हुआ जबरान के सर पर पहुंच गया। दूसरा सिपाही भी दौड़ता हुआ वहां आ गया। एक सिपाही ने मशीन गन की नाली जबरान के सर के साथ लगा दी। उसने जबरान को गर्दन से दबोच कर उठा लिया। इमरान की आंखों के सामने ये सारा अफसोसनाक ड्रामा हो रहा था और वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास ऑटोमेटिक पिस्तौल जरूर था, लेकिन इससे पहले कि वो पिस्तौल निकाल कर फायर करता, दोनों कमांडो सिपाही जबरान को पकड़कर सामने वाली बैरक के अंदर घसीटते हुए ले गए। अगर इमरान फायर भी करता तो इतनी दूर से वो ज्यादा से ज्यादा एक सिपाही को मार सकता था, जबकि दूसरा सिपाही एकदम फायर खोलकर वहां पर मौजूद पूरी कमांडो फोर्स पुलिस को बेदार कर सकता था। और फिर न सिर्फ ये कि इमरान भी पकड़ा जाता, बल्कि ऐन मुमकिन था कि उनका मिशन भी नाकाम हो जाता, क्योंकि बैक वक्त 2 गैर मुल्की जासूसों का टारगेट पर पकड़ा जाना इस बात की निशानदही करता था कि उन्होंने वहां जरूर कोई तखरीब कारी की है और बहुत मुमकिन है कि वो लोग लगाए हुए बम भी तलाश कर लेते। अब इमरान को एक ही फिक्र थी कि कहीं वहशियाना अजियत से घबरा कर जबरान राज फाश न कर डाले, लेकिन उसका दिल कहता था कि जबरान एक मुहिब वतन कमांडो है। वो खुद मर जाएगा लेकिन जुबान नहीं खोलेगा। जैसे ही सिपाही जबरान को घसीटते हुए बैरक के अंदर ले गए, इमरान ने फौरन सर सुरंग के अंदर किया और सुरंग में से उल्टा रेंगता हुआ बाहर निकला और जंगल की तारीकी में एक तरफ को दौड़ने लगा। जंगल के अंधेरे और दरख्तों की शाखों की रुकावटों को हाथों से परे हटाता वो अंधाधुंध भागा जा रहा था, ताकि इससे पहले कि पुलिस की पार्टी जबरान के साथियों की तलाश में बाहर निकले, वो टारगेट से जितनी दूर निकल सकता है निकल जाए। वो ये भी देखना चाहता था कि उनके लगाए हुए टाइम बम फटते हैं या नहीं और उनका मिशन कामयाब होता है या नहीं।
کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ جبران دشمن کی دی جانے والی اذیتوں سے گھبرا کر یہ بتا دے کہ انہوں نے بم لگائے ہیں اور ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ عمران کو اپنی گرفتاری کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی یہ جاننے کی پریشانی تھی کہ مارکر بم وقت پر پھٹتے ہیں یا نہیں۔ جبران پکڑا گیا تھا، یہ ان کے مشن کا ایک حصہ تھا۔ کئی بار کمانڈو اپنے ٹارگٹ مارتے ہوئے دشمن کے ہتھے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ جبران بھی پکڑ لیا گیا تھا، وہ خود بھی پکڑا جا سکتا تھا لیکن وہ بچ گیا تھا۔ اب وہ اپنے مشن کی کامیابی یا ناکامی کا ثبوت چاہتا تھا۔ جب عمران جنگل میں اس جگہ آ گیا جہاں سے جے گڑھ گارڈ تھوڑی دور رہ گیا تھا تو وہ ایک گھنے درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو درخت کی شاخوں میں اچھی طرح سے چھپا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ بموں کے ٹائم فیوز آن کیے 30 منٹ گزر گئے تھے، اب صرف 1.5 گھنٹے کی بات تھی۔ اتنے وقت میں ہی نتیجہ سامنے آنا تھا۔ اگر اتنی مدت میں بم پھٹ جاتے ہیں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی پولیس پارٹی اس کی تلاش میں عمران تک پہنچ سکے۔ بم اتنے طاقتور تھے اور اتنے زیادہ تھے کہ ان کے پھٹنے سے آس پاس کوئی شے زندہ سلامت نہیں رہ سکتی تھی، اور اگر اتنی مدت میں بم نہیں پھٹتے تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جبران نے ناقابل برداشت اذیت سے گھبرا کر دشمن کو سب کچھ بتا دیا ہے اور دشمن نے بم دیوار سے اتار کر انہیں ناکارہ بنا دیا ہے۔ اس کے بعد عمران کو وہاں سے فرار ہو جانا تھا۔ کم از کم 1.5 گھنٹے تک وہ درخت میں ضرور چھپا رہنا چاہتا تھا۔ بموں کے دھماکوں کی صورت میں جبران کا زندہ رہنا بھی ناممکن تھا۔ ادھر عمران ذہنی کشمکش میں گرفتار درخت میں چھپا ہوا تھا اور دوسری طرف جبران کو پولیس فورس کے کمانڈوز نے زمین پر لٹا کر اس پر وحشیانہ تشدد شروع کر دیا تھا۔ وہ اس سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کس مشن پر پروجیکٹ میں آیا تھا اور اس کے ساتھ اور کون کون ہے۔ پولیس فورس ساری کی ساری موجود تھی۔ انہوں نے جبران کو پکڑتے ہی یہ معلوم کر لیا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ جبران کو معلوم تھا کہ وہ اس لیبارٹری کی ساتھ والی بیرک میں ہے جس کی دیواروں پر انہوں نے انتہائی دھماکہ خیز بم لگائے ہیں اور جنہیں کچھ دیر پھٹ کر اس سارے کے سارے علاقے کو نیست و نابود کر دینا ہے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی موت یقینی ہے۔ پولیس کی کمانڈو فورس اس پر تشدد نہ بھی کرے تب بھی اس کا زندہ بچنا ناممکن تھا، کیونکہ بموں کے پھٹنے میں 1.5 گھنٹہ ہی رہ گیا تھا اور پولیس اسے وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ نہیں لے جا سکتی تھی، کیونکہ وہ لوگ جنگل کے عین بیچ میں بیٹھے تھے۔ انہیں اسی بیرک میں رہ کر جبران سے پوچھ گچھ کرنی تھی اور 1.5 گھنٹے بعد ان سب کے ساتھ اس بیرک کو فنا ہو جانا تھا۔ جبران نے اپنی موت کو قبول کر لیا تھا۔ وہ خوش تھا کہ وہ اپنے مشن کو پورا کرتے ہوئے اپنے وطن پاک کی خاطر جان دے رہا ہے۔ اس سے اچھی موت اور کیا ہو سکتی تھی؟ اب جبران کی یہی کوشش تھی کہ پولیس کے سپاہیوں کو کسی نہ کسی طرح کم از کم 1.5 گھنٹے تک اسی بارک میں رکھے اور وہ عمران کی تلاش میں باہر نہ نکلیں۔ اس مقصد کو سامنے رکھ کر جبران انہیں بار بار یہی یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اکیلا ہی اس پروجیکٹ کی جاسوسی کرنے آیا ہے۔ پولیس فورس نے اس سے کمانڈو چاقو اور آٹومیٹک پستول برآمد کروا لیا تھا اور اسے فرش پر لٹا کر اس کے جسم کے نازک حصوں کو بجلی کے جھٹکے دینے شروع کر دیے تھے۔ وہ ہر جھٹکے کے بعد جبران سے پوچھتے تھے، تم کس تخریبی مشن پر یہاں آئے تھے اور تمہارے ساتھی کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ جبران ہر بار یہی جواب دیتا کہ میں اکیلا پروجیکٹ کی سراغ رسانی کرنے آیا تھا۔ مجھے کشمیری مجاہدین کی ہائی کمان نے یہ معلوم کرنے بھیجا ہے کہ جا کر سراغ لگاؤ کہ اس جگہ خفیہ طور پر کس قسم کے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، اور یہ کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی مجاہد نہیں ہے۔ جبران یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے پولیس کا خیال اس کے کسی بھی ساتھی کی طرف جائے اور وہ اس کی تلاش میں جنگل میں بھاگ دوڑ شروع کر دے۔ وہ جانتا تھا کہ عمران نے اسے گرفتار ہوتے دیکھ لیا تھا اور اب وہ جنگل سے فرار ہونے سے پہلے کم از کم بموں کے پھٹنے تک ضرور کسی جگہ چھپ کر بیٹھا رہے گا تاکہ واپس جا کر دشمن کے ایک پاکستان دشمن پروجیکٹ کی تباہی اور اپنے مشن کی کامیابی کی رپورٹ دے سکے۔ اس بارک کے اندر پولیس فورس کا چیف انسپیکٹر بھی آ گیا تھا۔ اسے سوئے ہوئے کو وہاں بلا لیا گیا تھا۔ وہ بھی جبران کے پاس ٹول پر بیٹھ کر اس سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ پولیس کے 2 سپاہی مسلسل جبران کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ ایک اس کے پاؤں کے ناخنوں میں کیل ٹھونک رہا تھا اور دوسرا اس کے جسم کے نازک حصوں پر اب جلتے ہوئے سگریٹ سے داغ رہا تھا۔ اس پوچھ گچھ اور تشدد کے عمل میں رات گزرتی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جبران کے خیال میں بموں کے پھٹنے میں صرف 30-32 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اسے کسی نہ کسی طرح یہ 30-32 منٹ گزارنے تھے۔ اس کی صرف اتنے ہی منٹ کی زندگی باقی رہ گئی تھی۔ بس اگر اسے کوئی خیال پریشان کر رہا تھا، بس یہی تھا کہ کہیں بموں میں کوئی نقص پیدا نہ ہو گیا ہو اور بم نہ پھٹیں، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ ٹھیک 32 منٹ کے بعد جب 2 پولیس فورس کے سپاہی جبران کے دونوں ہاتھوں کو لکڑی کے فرش پر الٹا رکھ کر اس کی ہتھیلیوں میں کیل ٹھونک رہے تھے کہ بارک میں ایک زبردست کڑاکے کے ساتھ بجلی چمک گئی، اور اس کے بعد یہ بارک بھی دوسری بارکوں کے ساتھ چیف سائنسدان ڈاکٹر رگھوپتی، اس کے اسسٹنٹ کملاوتی اور دوسرے سائنسدانوں اور نیوکلیر راکٹوں کے فارمولے اور جبران اور اس پر تشدد کرنے والے سپاہیوں اور پولیس فورس کے چیف کے بھی پرخچے اڑ گئے، اور یہ سب کچھ 1 سیکنڈ سے بھی کم مدت میں پہلے ریزہ ریزہ ہو کر بکھرا اور پھر شدید ترین گرمی کی وجہ سے پگھل کر بھاپ بن کر اڑ گیا۔ دھماکے کی شدت سے وہ درخت گر پڑا جس کی شاخوں میں عمران چھپا ہوا تھا۔
गर्मी की इंतहाई शदीद लहर की वजह से जंगल में आग लग गई। इमरान गिरे हुए दरख्त में से निकलकर घाट की तरफ भागा और उसने घाट पर पहुंचते इस मंदिर से निकली हुई नहर में छलांग लगा दी। वो तैरता हुआ नहर के दूसरे किनारे पर चला गया। उसने जंगल की तरफ देखा। जंगल के अंदर जिस जगह पर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था वहां आसमान लाल अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था। उसके इर्द गिर्द जंगल आग की लपेट में था और शोले आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे। परिंदे अपने अपने घोंसलों से निकलकर शोर मचाते इस मंदिर की तरफ जा रहे थे। जेगढ़ घाट की जंगली आदिवासियों की जो थोड़ी सी आबादी थी वो सारी की सारी भागती हुई घाट पर आ गई थी और लोग कश्तियों में बैठकर भाग रहे थे। इमरान खुद आदिवासियों के हुलिये में था, चुनाचे वो भी एक कश्ती में सवार हो गया और कश्ती तेजी से घाट से निकल गई। रात की तारीकी में 6-7 छोटी कश्तियां समंदर में किनारे के साथ साथ खंबा घाट गांव की तरफ चली जा रही थी। ये बड़े माहिर मछेरे आदिवासी थे। जेगढ़ घाट से खंबा घाट के रेलवे स्टेशन को जंगल से भी रास्ता जाता था। इमरान और जबरान इसी रास्ते पर चल कर आए थे, मगर जंगल में लगी हुई आग, अफरा तफरी और धमाकों की वजह से लोग जंगल में नहीं गए थे। आसमान के मशरकी उफक पर सुबह सफेदी नमूदार होने लगी थी कि आदिवासियों की कश्ती खंबा घाट पहुंच गई। इमरान ने खंबा घाट से बम्बई जाने वाली गाड़ी पकड़नी थी। उसके पास कमांडो चाकू भी था और ऑटोमेटिक पिस्तौल भी था। ये दोनों चीजें उसने धोती की डब में छुपाई हुई थी। उसे खतरा जरूर महसूस हो रहा था कि जंगल में ताबकारी न्यूक्लियर प्लांट में इतनी जबरदस्त तबाही हुई थी कि कहीं स्टेशन पर पुलिस आकर चेकिंग वगैरह न कर रही हो। लेकिन मालूम होता था कि यहाँ अभी तक पुलिस को इस धमाके के बारे में खबर नहीं हुई थी। वो खंबा घाट गांव के छोटे से स्टेशन पर बैठ गया। स्टेशन का एक ही प्लेटफॉर्म था, वहां और भी कुछ आदिवासी आकर बैठ गए थे। सूरज तुलू हो रहा था कि रत्नागिरी से बंबई जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आ गई। इमरान ने टिकट ले लिया था। वो एक डब्बे में घुसकर फर्श पर ही बैठ गया। वो चाहता था कि ट्रेन जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से निकल जाए। ट्रेन के मुसाफिरों को यहाँ से सवार होने वाले आदिवासियों की जुबानी मालूम हो गया कि जंगल में बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ है। मुसाफिर आपस में चाय मगोइयां करने लगे। बंबई तक पहुंचते पहुंचते इस खबर में मुसाफिरों ने अपनी तरफ से भी बहुत कुछ शामिल कर लिया और बंबई में ये खबर गर्म हो गई। जेगढ़ के जंगल में फौज का गोला बारूद का जखीरा धमाके से उड़ गया है और 150-200 फौजी हलाक हो गए हैं। इमरान बंबई के स्टेशन से बाहर आ गया। उसने एक रिक्शा पकड़ा और स्टार सेठ के रेस्ट हाउस से काफी पीछे सड़क पर उतर गया। वहां से वो पैदल चलकर स्टार सेठ के रेस्ट हाउस में आ गया। रेस्ट हाउस से उसने स्टार साहब को फोन किया और कहा कि मैं वापस पहुंच गया हूँ। इसके अलावा इमरान ने और कोई बात ना की। स्टार सेठ ने कहा मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद स्टार साहब आ गए। इमरान आदिवासियों के हुलिये में छोटे कमरे में बैठा था। स्टार साहब ने आते ही कहा, यहाँ जेगढ़ के जंगल के बारे में बड़ी हौसला अफजा अफवाहें फैली हुई हैं, क्या ये सब सच है? इमरान ने कहा, बिल्कुल सच है, हमारा मिशन कामयाब रहा है, लेकिन अफसोस कि मैं कमांडो जबरान को अपने साथ नहीं ला सका। स्टार सेठ समझ गया कि जबरान शहीद हो गया है। वो खामोश हो गए, फिर आहिस्ता से पूछा, क्या जबरान शहीद हो गया है? इमरान बोला, जिस किस्म के हालात में वो पकड़ा गया था वो जरूर शहीद हो गया होगा। कमांडो पुलिस के सिपाही उसे पकड़कर प्रोजेक्ट के साथ वाले कमरे में पूछगछ के लिए ले गए थे। आधे घंटे के बाद हमारे लगाए हुए सारे के सारे टाइम बम फट गए थे और वहां कोई चीज सलामत नहीं रही थी। इस एतबार से जबरान के बच रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यकीन है कि वो शहीद हो गया है। किसी इत्तेफाक से वो बच गया है तो किसी न किसी तरह फरार होकर यहाँ जरूर आ जाएगा, मगर इसकी उम्मीद नहीं है। इसके बाद इमरान ने अपने कमांडो एक्शन की एक एक तफसील स्टार साहब को बयान कर दी। स्टार साहब ने पूछा, तुम लोगों ने चीफ साइंसदान डॉक्टर रघुपति और डॉक्टर कमलावती को अच्छी तरह से पहचान लिया था ना? बिल्कुल पहचान लिया था, इमरान बोला, मुझे इसमें जरा सा भी शुबा नहीं है। स्टार सेठ कहने लगा, सुबह इतला ऊपर से मलिक साहब ही ला कर देंगे। मैं उनसे आज ही राब्ता करके इस मिशन के बारे में फुल रिपोर्ट मालूम करता हूँ। तुम ऐसा करो कि फौरन अपना हुलिया बदल कर अपनी असली हालत में आ जाओ। मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, रात को तुम्हें मिलूंगा। स्टार साहिब चले गए। इमरान गुस्ल खाने में घुस गया। उसने गीले कपड़े से रगड़ कर अपने जिस्म पर किए हुए स्प्रे का सांवला रंग साफ किया। अच्छी तरह से गुस्ल करके दूसरे कपड़े बदले और ड्राइंग रूम में आकर टेलीविजन पर न्यूज चैनल ऑन कर दिया। खबरें शुरू ही हुई थी। इमरान ने सारी खबरें सुनी। जेगढ़ के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की तबाही की कोई खबर नहीं दी गई थी। वो इसलिए कि हुकूमत इस हादसे को अवाम पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसने टेलीविजन बंद कर दिया और उस रोज का अखबार उठाकर पढ़ने लगा। उसने सारा अखबार देखा, किसी जगह भी जेगढ़ के हादसे की खबर नहीं थी। सिर्फ एक जगह ये छोटी सी खबर छपी हुई थी कि जेगढ़ के जंगल में कल इत्तफाक से आग लग गई, लेकिन फायर ब्रिगेड के अमले ने बड़ी मेहनत से काम लेकर आग पर काबू पा लिया। इसके अलावा किसी जगह जेगढ़ के प्रोजेक्ट की तबाही का कोई जिक्र नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।